Hello my dear students, in this class we are discussing one more important topic in connection with the commercial banks, that is the passbook. In the last video lecture I am already mentioned the various things in connection with the bank draft. What is the meaning of a bank draft, how a given customer who obtained the bank draft, etc. Things are discussed in the earlier class. Let us now explain the meaning of the passbook and what are the important components of the passbook is to be discussed in this video lecture. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. First of all, we are trying to know the various aspects in connection with the passbook. First one is the meaning of passbook. Passbook is a important document in banking transaction. Passbook is an important document in the banking transaction. It is a small book containing entries of transaction between the banker and the customer. Passbook is a small book issued by the given bank. It explains it tells the various type of transaction made by the customer and banker, that is known as passbook. Passbook is a small book containing entries of transaction between the banker and the customer. In between the banker and customer, number of type of transactions are taken place. For example, a given customer who credit the account. Debit and credit are two important aspects of the passbook. Two important entries of the passbook. Sometimes the interest is also added to the passbook. That is the meaning of passbook. Passbook is nothing but it is a small book. It contains all type of entries relating to the transaction in between the banker and the customer. In between the banker and customer, number of types of transactions are taken place. Mainly, debit and credit are two types of transaction in between the banker and the customer. Those debit and credit items are entry in the passbook. In a simple book, that is known as passbook. Passbook is a small book. It is a small book issued by the banker only. In this particular book, various type of entries are including. That is the debit and credit. Are the two important types of entries are including in the passbook. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾವುದು? ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀಬೋದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ RTGS ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ issued by a particular banker. It contains the various type of entries relating to the transaction between a banker and the customer. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ನಾವಿನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆತ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಗ್ರಾಹಕನಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕವು ಗ್ರಾಹಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ issued by a banker. It contains the various type of entries relating to the transaction in between the banker and the customer. That is known as a passbook. Next important concept relating to the passbook, that is the what are the importance of the passbook. What are the importance of the passbook? Passbook is very, very important in the point of view of the customer. It is very important weapon. It is an important instrument on the part of the customer also. We are trying to understand the various importance of the passbook. ಈಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಮೊದಲ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ passbook on the customer point of view, the amount of cash balance in the account of the customer on any particular date will be known to him from the passbook. To understand how much of amount available in the customer account, that is easily understood with the help of a passbook. One of the importance of passbook, that is the how much of amount available in the passbook. In the passbook means in the account of the customer. The account holder only obtain the passbook. The how much of amount available in his account, it is easily understood by the customer. That is one of the importance of the passbook. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನು? ನಾವೀಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ importance of the passbook. Passbook is very, very important.
for the customer point of view, because it contains the how much of amount available in his account. That is one of the importance of the passbook. The second importance of the passbook, that is, the passbook reveals the customer credit items in account of the customer, such as interest, dividend, etc., as also recoveries or debit from the account, such as interest, bank, commission, etc. The second importance of the passbook, the customer is also understand the how much of amount credited to his account. Not only debit item, how much of amount is credited his account, that is also understood. For example, in form of interest, in form of bank, in form of commission, in form of dividend. The shareholders have some dividends. Those dividends are entered in the passbook. Various credit items also including or entry in the passbook. In the passbook, we have two columns. Number one is the credit and debit. We not only debit, the credit items also including in the passbook. The next importance of the passbook, that is the customer can observe the entries in the passbook and may recognize whether they are right or wrong. Customer, the third importance of the passbook, with the help of the passbook, a customer, the entries are either right or wrong is also understood. That is one of the importance of the passbook. A bank account holder who have a passbook, with the help of the passbook, whether a banker is correctly mentioned his credit and debit items, that is easily understood with the help of the passbook. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜಮೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್. Totally, passbook is very, very important in the point of view of the customer who understand the various things in connection with the transaction. Transaction means the entries of transaction in between the banker and the customer. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ. ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. One of the important type passbook entries, passbook may be a copy of entries in the account of the customer, as found in the bank book of a bank. Every bank they have a ledger. In this particular ledger, various type of transactions are entry in the ledger. Those copies are available in the passbook. That is one of the important type of passbook entry. ಈಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದನೇದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾದರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವಿಧ. ಎರಡನೇದು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. Passbook may be written in form of the bank account in the book of the customer.
In the customer point of view, a customer book is also maintained in the bank. In form of customer book, the passbook is to be written. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಖಾತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್. The next important content in connection with the passbook, that is a specimen of a passbook. ಹಾಗಂದರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 is the account number. Account number is one of the important contained including in the passbook. Number 2 is the name of the customer. Third one is the occupation of the customer, address of the customer, customer ID, date of birth, account opened date, mobile number, PAN number, name of the nominee. These are the items are including in the passbook. ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿರ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಆ ಖಾತೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದೆ ಅವನ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಖಾತೆದಾರನ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಆತನ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆತನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ IFSC ಕೋಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾವತ್ತು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು, ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದನೇದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು 1ನೇ ಕಾಲಮ್. ಎರಡನೇದು ಡೇಟ್, ಮೂರನೇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಚೆಕ್ ನಂಬರ್, ಐದನೇದು ವಿಡ್ರಾವಲ್, ಆರನೇದು ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಏಳನೇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ಕಾಲಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು? ಒಂದನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, SL ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದಿನ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಿವರಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಆ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಡ್ರಾವಲ್, ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್, the passbook is popular in the modern days. The traditional passbook are not used by the most of the customer. Most of the customer. The passbook is very, very popular in the recent year. Only on your register mobile, only with the help of the register mobile, you definitely seen about the various type of transaction made by the customer in his debit and credit account. That is also available in the passbook. ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿಗಿಂತ ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಟೋಟಲಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ is one of the important type of instrument which is widely used in the banking institution. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿನ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಲಕರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.